कंपनी है ना, आप देखिया जी। तो वो भी कहते कि बहुत नेड़े ने, वो भी नेड़े आ। और इस समय 95 दावे है इस समय पूरे संसार च कि वैक्सीन जिहड़ा है वो लगे हुए आ, कोई नेड़े आ, कोई तुहानूं पता ही है कि एक क्लीनिकल ट्रायल होंदा है, वो 4-5 फेज तो गुजरदा है। जे आपां देखिए हुण तक कि सब तो जे आपां स्पीडी देखिए कि वैक्सीन खोजी गई ਉਹਦੇ ਚ भी घट्टो घट 4 साल लगे आ मिनिमम। ये चमत्कार होंदा, चमत्कार नूं नमस्कार है। वो जिहड़े 4-5 फेज आ बहुत टाइम लेंदे आ, बहुत टाइम लेंदे आ। और 70% जिहड़ियां दवाइयां ने दूजे फेज दे विच ही फेल हो जांदी है, वैक्सीन दूजे फेज च फेल हो जाती है। मतलब कि 10% है जिहड़ियां पंजवें चौथे पंजवें फेज च पहुंचदियां। तो तुसीं आप ही अंदाजा ला लो कितनी उम्मीद घट होंदी है। सार्स का हाले तक कोई वैक्सीन नहीं बनया, तुहानूं पता है ना। जी। डेंगू का भी मेरे ख्याल के नाल बनाया सी 2015 च इन्हां ने फिलीपीन दे विच जदों ट्रायल किया वो पुठा पै गया सीगा, बहुत भयानक रिजल्ट निकले सी, वापस लेना पिया। कि मलेरिया का देखो, मलेरिया का है नहीं वैक्सीन अपने को हाल की घड़ी पूरे संसार दे विच। मतलब कि वैक्सीन बहुत तैयार किए, बहुत डिवेलप किए आ। मेरे ख्याल के नाल 200 साल के इतिहास के विच बहुत मार्के दे वैक्सीन तैयार है, पर बहुत सारिया बीमारियां दे वैक्सीन हाले तक भी नहीं बने। तो डॉक्टर नबैरो का दावा यो ही आ कि हो सकता है कि दवाई ना बने, ये दावे जिहड़े आ वो पुठे ही हो जाना। सो दोवें चीज़ां हुण वेखांगे कि जे ते मन लो जिद्दां ला लो कि 18 महीने ते मन्ने जा रहे सी, क्योंकि अज दे दौर च थोड़ी दुनिया फास्ट हो गई है ना। क्योंकि जे देखोगे चाइना वालियां ने जनवरी दे विच ही जिहड़ा जीनोम सीक्वेंस सीगा वो डिकोड करके दस दिता सीगा, सारे जी। संसार नूं दसता सीगा कि लॉ खोज कर लो। तो देखो कितनी फास्टली काम होया। दसंबर दे विच मन्ने कि इत्थे भाई इस तरह का जिहड़ा आउटब्रेक हो गया, उस तो बाद उन्होंने जनवरी च ही वो सारा दस दिता खोल के क्या लो भाई तुसीं रिसर्च जिन्हें करनी है कर लो। तो उदों ही स्पीडी ट्रायल है जिहड़ा शुरू हो गया इस मामले दे विच। पर फिर भी मेरे ख्याल दे नाल हाले भी मन्निया जांदा कि 1.5 कुछ साल लग जाना पूरी वैक्सीन तैयार होंदियां लोकां तक पहुंचदा। वो भी जे बनदी है तो जे उदों पहला कर लेंदे तो चमत्कार नूं नमस्कार है, चमत्कार ही होएगा। सो दावे बड़े वेखण नूं मिलदे पए आ। फाइजर तो इलावा होर भी कई फर्मां जिहड़ियां लगियां पईयां, पर जे कोई वैक्सीन बनती है तो वधिया गल है। पर हाल की घड़ी इम्कान बहुत घट है कि इन्नी छेती वैक्सीन जिहड़ा वो बाजार दे विच आ जाऊगा जी। जी जी। अगली गल करिए, कहते अमरीका के विग्यानी ने हाइड्रोक्लोरो जी ऑक्सीकनीन दवाई के मामले के उत्ते चुके ने सवाल। हाँ जी, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन के मामले दे विच ये भी एक पेच फसिया होया। इत्थे यूएस के कोई डॉक्टर आ, विग्यानी है, उन्होंने कहा कि भाई ये जिहड़ियां दवाइयां लईयां इन्होंने खास तौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उन्होंने ना लिया कि इस मामले दे विच जिहड़ा इन्होंने जो चेतावनियां नूं नज़रअंदाज किया ट्रंप प्रशासन ने ठीक नहीं किया। डॉक्टर रिक ब्राइट है जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है बकायदा, हालांकि उन्होंने सेवावां तो फारग कर दिता गया। ऐसियां खबरां इंडिया च छपियां, बहुत रेयर हुंदा है कि जदों इंडिया के उल्ट मसला होवे ते उधरों रिपोर्टां छपदियां ने। तो इत्थे ये कहा गया कि इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बारे पहला ही चेतावनी दी गई सी। पीपी किटां की गुणवत्ता बारे भी उन्होंने सवाल चुकया। तो देखो गल की सी कि इंडिया ने इस मामले दे विच बहुत एक तरह नाल मैं कहूँगा कि अच्छा मूव किया सीगा, अच्छा मूव चलिया सीगा। क्यों? क्योंकि जिस समय इंडिया खुद भी जूझ रहा सीगा, दूजे संसार के मुल्क भी जूझ रहे सीगे, ते इन्हां ने फार्मासूटिकल डिप्लोमैसी की, जिस तरह चाइना ने भी की, इंडिया ने भी की। तो जिदा कुछ गरीब देश आ, माड़े देश आ, उन्होंने इन्होंने फ्री सप्लाई की। फिर इस तो इलावा कुछ देश ऐसे जिन्हें चल सकते आ चल, तो उन्होंने इन्होंने एक्सपोर्ट की दवाई। तो ये अपने आप दे विच एक अच्छा मूव सीगा कि असीं देखो औखे वेले संसार दे नाल खड़े हाँ। पर होया की है कि हुण इस तरह का जो मामला आया तो मेरे ख्याल दे नाल थोड़ा जिहा मूव पुट्ठा भी पैंदा नजर आउंदा। और ये तो आप पहला ही गल कही सी जिस दिन देखो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का मामला उठिया सी, मैं तुहानूं कहा सीगा कि तुहाडी FDA ने भी अप्रूवल नहीं किया, डॉक्टर फौची ने भी ये ते कोई हंगारा नहीं भरिया। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब की खोज आ। उन्होंने खोज तुहानूं पता ही किस तरह की होंदी है। बाद च उन्होंने एक होर भी खोज की सी, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡੀਏ, ਉਹ ਵਾਵਾ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤਿਮਾਰਦਾਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਚੀਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 37,59,739 ਅੰਕੜਾ, ਡੈਥ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2,59,845, ਰਿਕਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 12,59,852। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਜ 50,000 ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵਰਲਡ ਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 49,852 ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। 1704 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 13.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਝਾਤਖੋਰੀ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 40 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ 22,000 ਦੇ ਪਾਰ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ COVID-19 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ 6 ਭਾਰਤੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕੁਛ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਧਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ, $252 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ 3909 ਕੇਸ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ 50,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਆ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ 10,000 ਮਾਮਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸੀਗੀ ਨਾ 6%, 15 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 6 ਕੁ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ 25-24% ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 27% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਆਈ ਹੈ। GST ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਧਰ ਯੂਪੀ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਫੈਲਾਊਗਾ, ਥੁੱਕੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਧਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਬੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 3 ਸਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 6:43 ਦੀ ਲਾਸਟ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। 1526 ਮਰੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, 8-9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1526 ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚੋਂ 2, ਮਾਨਸਾ 'ਚੋਂ 2, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚੋਂ 1, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚੋਂ 1, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚੋਂ 13, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚੋਂ 1, ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1, SBS ਨਗਰ ਤੋਂ 1, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 2, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 1, ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 18। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 230 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 135, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 124, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 103। ਵੇਖੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਸੀਗਾ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 95, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 99, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ 99, ਪਟਿਆਲਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 87, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 85, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 65, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 56, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 45, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 43, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 39, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 37, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 27, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 20। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ 19, ਕਿਸੇ 'ਚ 18, ਕਿਸੇ 'ਚ 16। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ 29 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 39 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 5 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ 27 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਡਰਾਈਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂ 2 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ, 1 ਤੇ ਡਿਪੂ 2, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ 4 ਡਰਾਈਵਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਪੂ ਦੇ 3, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਪੂ ਦੇ 2, ਜਲੰਧਰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ 2, ਸਵੀਪਰ ਤੇ 2 ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪਨ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ 27। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਨ ਜਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰੀਅਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 88% ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 88% ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ।
ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਣਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਰੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਰਲਵੀਆਂ ਮਿਲਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਲੱਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਘੱਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਹੁੜ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀਮ ਭੇਜੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਟੀਮ ਘੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੜਕੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਣੇ 9 ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਧੜਾ ਧੜ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਆਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਦੂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 2 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਆਈ ਆ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਦੀ। ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ RBI ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਦਨਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੁਖਾਂਤਕ ਦੌਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 188 ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 188 ਕਾਹਦੀ ਆ? ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣ ਦੀ 188 ਧਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਠਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। 25 53 59 27 53 59 ਯਾਨੀ 1959 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 25 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ 27 ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਏ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੋਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਪੱਟਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਛ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਠੇਕੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਕੁਛ ਛੱਡਣ ਨਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਐਸਆਰ ਫਲਾਣੀ ਧਮਕਾਣੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਲ ਦੇਣ ਕੰਮ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੇਥੋਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਡੀਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਵਗਣ ਡਏ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾ, ਤਾਂ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਿੱਤਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਸ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਈ ਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਛਿੱਲ ਲਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਤਲ 20 ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ 50 ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮਿੰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮਿੰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਮ ਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ 88% ਘਟਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਹੁਣ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਬੇਅਦਬੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਨਵਰਜਨ ਵੱਲ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਿੱਖ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਦਾਬੂ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਦਬਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਬੂ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਾਤਾ, ਟਮਕਾਣਾ ਕਰਾਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਬਦੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ
ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੇਵੋ ਮਾਣ ਦੋਸ।